पहला मन बनावे सरकार कि की सरकार रिपील करना चाहती है। खेती मंत्री हजे भी कहता भी ये कानून रद्द नहीं होने तो फिर तो मीटिंग की कोई अर्थ नहीं, कोई तुक नहीं बनती। बड़ा ठोक के क्लीयर करके कह के आए हैं कि हर हाल दे विच कानून रिपील होने बनते हैं। सरकार नूं पता है कि अगर शांति कायम रही तो लड़ाई जितणगे किसान, अगर शांति टुट गई तो लड़ाई हराउणा सौखे हो जू किसानां नूं। जाणांगे कि आखिरकार चर्चा जिहड़ी है वो किहड़ियां मदां ते हुई है, क्योंकि राकेश टिकैत ने जानकारी दी है कि MSP नूं लैके कोई चर्चा ही नहीं हुई। इस मीटिंग दे विच MSP नूं लैके कोई चर्चा ही नहीं हुई, सिर्फ ते सिर्फ खेती कानूनां नूं लैके चर्चा हुई है। पर इन्ना लंबा समा की गलबात हुई है, की सरकार दा रवैया रहा है, सरकार आखिरकार की करना चाहती है। हुण किसान लीडरां ने कहा सी कि इस मीटिंग दे उत्ते काफ़ी कुछ निर्भर है जिहड़ा वो करदा हैगा। इस मीटिंग दे उत्ते काफ़ी कुछ निर्भर करता है। ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ जगजीत सिंह डल्लेवाला ਦੇ ਨਾਲ। जब तक ये कानून रिपील नहीं होते हमारा आंदोलन जारी रहेगा। और दो टुक फैसला हमने आज ये किया है, कह कर रहे हैं कि अगर दोबारा सरकार हमें बैठ के बुलाती है तो अपना क्लियर मन बनाकर बुलाए कि क्या सरकार रिपील करना चाहती है तो हमें बुलाए, वरना हमें बुलाने की जरूरत है। 8 तारीख को बुलाने के लिए बात हुई है। हाँ, सरकार ने कहा है कि 8 तारीख को फिर से बैठेंगे, देखते हैं। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ, ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਸਿੱਧੂਪੁਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਚਲਾ ਦੇ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਕਹਾਂਗੇ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਸਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੱਲ ਇਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਪੀਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਲੈ ਆਓ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਹਰ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮਤਲਬ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਡਾ ਦੋ ਟੁਕ ਫੈਸਲਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਰਿਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੁਲਾਇਓ। ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨ ਬਣਾਵੇ ਸਰਕਾਰ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਰਿਪੀਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, और उस तो बाद सरकार ने फिर मतलब आपका फैसला करके जो सानू डेट 8 की दी है उस तो बाद 8 तरीक की डेट दी है कि लगता है इसी फैसले ਨਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਮਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤੀ नहीं। ये तो देखो मैसी तो असीं ठोक के कही है गल, सरकार के अंदर दी गल्लां दा तो उन्होंने पता ना उन्होंने मन की गल का। लेकिन असीं बड़ी क्लीयर कट गल कही है लास्ट के उत्ते कि रिपील तो सिवा कोई होर दूसरी गल नहीं है विच विचाले दी। अगर सरकार सोचे तो नहीं हो सकनी। रिपील करने रिपील कर दी है सरकार तो सानू तां सदे, अगर सरकार रिपील करने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੀਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਤੋਮਰ ਨੇ ਵੀ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ। ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ? देखो अगर खेती मंत्री हजे भी कहता भी ये कानून रद्द नहीं होने तो फिर तो मीटिंग की कोई अर्थ नहीं, कोई तुक नहीं बनती। और लास्ट के उत्ते साडे नाल जिहड़ी गल हुई आ, असीं बड़ा ठोक के क्लीयर करके कह के आए हैं कि हर हाल दे विच कानून रिपील होने बनते हैं। कानून अगर रिपील नहीं होंदे अंदोलन समाप्त नहीं हो सकता। सानू मीटिंग दे विच भी सदन का तां ही फायदा है जे तुसीं कानून रिपील करने। MSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਅੰਦਰ? नहीं, MSP ਤੇ कोई चर्चा नहीं। असीं ये गल कही ना कि जिन्नी देर तक तुसीं कानून रिपील नहीं करदे सानू MSP की कोई लोड़ नहीं। 8 तरीक ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਇੰਨਾ ਲੰਬਾ नहीं, 8 तरीक की मीटिंग देखो सरकार ने सदी है जी, असीं उन्होंने क्लीयर करके कह के आए हैं। अगर सरकार सानू 8 तरीक सददी है, साडे ये कहण दे बावजूद सानू सददी है तो यदा मतलब हो सकता सरकार मन बनावे उहदे तक कोई ना कोई। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਹੋ क्लियर कट कि 8 तरीक ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਮੀਟਿੰਗ बिल्कुल ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਵਾਲੇ बिल्कुल 100% ਲੈਟ ਲਾਸਟ ਸਾਡਾ क्लियर कट ਸੀਗਾ कि अगर सरकार रिपील करन दे उत्ते मन बनदा सरकार दा साडे नाल मीटिंग करे, अगर नहीं मन बनदा तो साडे नाल मीटिंग करन दी कोई लोड़ नहीं। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 30 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਜੀ, ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਗੱਲ? नहीं देखो असीं वो मंगे ही नहीं। असीं हुण इस करके नहीं मंगਿਆ बेटा कि जिन्नी देर तक साडे कोले ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਐਕਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ MSP ਦਾ ਕੀ ਮਾਇਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਹੈ ਸਾਡਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ। अगर ये कानून रद्द होंगे है तो फिर अगले तो चर्चा चल सकती है। इस करके असीं वो कोई मंगण की कोशिश ही नहीं की कि सानू वो दस दो। वो तो है ना, जे असीं वो लैके उठना हो, उठ के जाना हो, साडी लड़ाई तो ये है। पर
ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਤੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਲੱਗਦਾ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਵੱਈਏ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਵੱਈਆ ਤਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਇਹ ਦੋ ਮੰਨ ਲਏ। ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੰਨ ਹੀ ਲਈਆਂ ਅਸੀਂ। ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਗੋਲਮੋਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਢੰਗ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਹਜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੰਬੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐਮਐਸਪੀ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, 3 ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਦਾਂ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀ ਹੋਈ? ਬਸ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਲਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਲਦੇ ਸੀ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਦੂਸਰੀ ਬੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਰਿਪੀਲ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਆਸਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਡੀਕਾਂ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਕੀ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ? ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਸਰਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਬਰਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਜਿੱਤਣਗੇ ਕਿਸਾਨ, ਅਗਰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਟੁੱਟ ਗਈ ਤਾਂ ਲੜਾਈ ਹਰਾਉਣਾ ਸੌਖੇ ਹੋ ਜੂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਨੰਬਰ 2, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ 11 ਵਜੇ, ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਅੱਗੇ ਉਲੀਕਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਉਹਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਲੜਾਈ ਲੜਾਂਗੇ। ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਡੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਚਾਚਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹੋ ਜੀ ਲੜਾਈ 9 ਮਹੀਨੇ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਲੜ ਕੇ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖੋ, ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਹਾਰਿਓ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜੇਪੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ। ਹੁਣੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੜਬੜਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਕਿਸਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੈਠੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਭੜਕਾਹਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆਉਣ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰਨ ਦਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਘੋਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਠੀ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਲੱਭਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਅਗਰ ਭੜਕਾਊ ਬਿਆਨ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਗਲਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦੇ ਆ ਲੋਕ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨ ਤੋਂ ਗਲਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਚੁਕੰਨੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਪਰਸਨਲ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਬੇਟਾ, ਇੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਾ ਭਾਵੇਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਫੌਰਨ ਦਾ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਯਾਦ ਹੈ ਤੇਰੇ? ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੀ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਮਿਲ ਜੂ ਪੁੱਤ? ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਲ ਜੂ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲਿੱਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਜ਼ਰੂਰ। ਓਕੇ। ਸੋ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਅਪਡੇਟਸ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ।